आप देख रहे हैं गुलबर्गा ईगल आई न्यूज। गुलबर्गा शहर में ईद मिलादुन नबी और गणेश फेस्टिवल को देखते हुए और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए रोजा पुलिस स्टेशन में एक पीस मीटिंग रखी गई। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा एसडी आईपीएस की हिदायत के मुताबिक एसीपी चंद्रकांत की निगरानी में ये मीटिंग रखी गई थी, जहां पर काफी सारे लोग शामिल थे। इस मीटिंग में रोजा पुलिस स्टेशन के सर्कल और स्टाफ के साथ साथ पीस कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। इस मीटिंग में ईद मिलादुन नबी जो 5 सितंबर को है और गणेश चतुर्थी जो 27 अगस्त को है, इन दोनों फेस्टिवल के सिलसिले में काफ़ी सारे बातें हुई, जहां पर अमन और सुकून के साथ इन दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की अपील की गई। इस मौके पर कारपोरेटर हजीम सिरनी फरोश, खुसरू जागीरदार, गौस मत्तेमुडू, सोशल वर्कर जिलान और अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, खदीर चोंगे, आजम पटेल, अमृत सागर, अजहर हुसैन और दीगर पीस कमेटी के मेंबर्स यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और सभी ने मिलजुल कर भाईचारगी के साथ इन दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने की गुजारिश की। आइए देखते हैं इस मीटिंग के हाइलाइट्स गुलबर्गा ईगल आई न्यूज़ के साथ। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पास यहाँ गुलबर्गे में खास कर एसीपी साहब और रोजा सर्कल साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ। वतन को हम दोनों की मुबारकबाद पेश करते हैं। जब भी ईद और त्यौहार हो तो हमें इतना भरोसा है कि हिंदू भाई हमें हर वक्त साथ दे और हम भी उनके त्यौहार में बराबर के उनका खुशी के साथ मिलजुल कर उनका साथ दे। इस मौके पर जिस तरीके से हमारे एसीपी चंद्रकांत सर जो भी प्रोग्राम गुलबर्गे में हो या रोजा बेल्ट में होंगे, बराबर हिंदू भाई को बुलाते और मुस्लिम भाई को बुलाते, दोनों को बुलाकर एक जगह मंच पर बिठाते, तो इससे बड़ा गंगा जमुना की तेजी क्या होना, ये वो काम हमारे एरिया के एसीपी साहब और सर्कल साहब की जानिब से होता है। इस मौके पर रोजा पियर के स्टाफ भी एसीपी साहब और सर्कल साहब की बात रखते हैं, उनका साथ देते हैं। इसी तरह जिस तरह स्टाफ भी उनका साथ देता है, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और रोजा बेल्ट और तमाम मजहब के भाई भी हम एसीपी साहब और सर्कल साहब का साथ देंगे और उनके डायरेक्शन पर हम ईद भी बनाएंगे और त्यौहार भी बनाएंगे और कानून की रूल को फॉलो करते हुए पहले भी करते थे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होता, हमें इतना भरोसा है, क्योंकि दरगाह बॉम्बे नवाज हजरत ख्वाजा दरगाह शरीफ एरिया, इसी तरह शाहबाज शफा मंदिर, ये दोनों भी गुलबर्गे की एकता की मिसाल है। मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी वतन हम, हिंदू सीता हमारा, जय हिंद जय कर्नाटक, हमारा भारत माँ। हमें बड़ी खुशी होती है जब भी जो भी प्रोग्राम होता है, तो इस मौके पर हमारे एसीपी साहब भी तमाम मदद के भाई को बुलाकर यहाँ पर शिरकत करते हैं, उनसे हैप्पी लेते हैं। मैं एसीपी साहब और सर्कल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुलबर्गा के अंदर कुछ वक्त पहले तो गुलबर्गा के आम जिसको कहते थे संत बसवेश्वर अप्पा और रोजा आता है, क्योंकि आज तक कोई त्योहार में, कोई ईद में ना कोई झगड़ा हो। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए तो इंशाल्लाह ये पीस होगा। और इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास यहाँ गुलबर्गे में खास कर ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಂಬ್ಕೊತೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ। ಸುಮಾರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬನ 11 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ। 11 ದಿವಸ ಕಾಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ವಿಸರ್ಜನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ। ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲೇ ಗಣೇಶ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ತರೋವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಗಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಣೇಶ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿರೋ ಒಟ್ಟು ಹೇಗಾಗಿರ್ತಿರೋ 24 ಅವರ್ಸು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಕರೀತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ ಟೈಮಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣೇಶ ಹತ್ರ 24 ತಾಸು ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ
ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತಂದ್ರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 10 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಗಣಪತಿನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಗಣೇಶ. ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದಾಗಷ್ಟೇ ಗಣೇಶ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೆಲ್ಲೋ ನಾವು ಹುಡ್ಕೋದಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ದೀನರಿದ್ದಾರೆ, ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಏನು ತರೀಕ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ತರೀಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಜರ್ ಬದಲ್ದು ನಜಾರೇ ಬದಲ್ ಜಾಯಗ, ಸೋಚ್ ಬದಲ್ದು ಸಮಾಜ್ ಬದಲ್ ಜಾಯಗ, ಸೋಚ್ ಬದಲ್ದು ಸಿತಾರೇ ಬದಲ್ ಜಾಯಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿರೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿ, ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೇವೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ KCD ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಗಾಂಜಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಆ ಗಾಂಜಾ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿಡ್ತದೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನನಗೆ, ಗಾಂಜಾ ಕುಡಿದು. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಕುಡ್ತೀಯ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊಟ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನವಜವಾನ್ ಲೋಗೋ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಜನ ಆದರೂ ಈ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು 500-600 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಜು ಬಾಜು, ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ